ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। श्री अरविंद 1913 मसीहा बेलू तांकर 1910 ठारू 1913 पंडिचेरी रे ग्रहणी समय से पराब्रह्म चेतन को प्राप्त होते एवं यही समय ऊर्ध्वभूमि ऋग्वेदर ऋग भली यही कारिका गुड़िक ऊर्ध्वभूमि अवतरण कर आसुले एवं से ताको लिपिबद्ध कर नौथिले। ये कारिका गुड़िक अति अद्भुत अति सारगर्भक भविष्य में आउ गोटे नुआ जुग आसूची आत्मार जुग अतिमानसर जुग जो नूतन चेतना ही सबु समस्यार समाधान करिवो। बुद्धिगत भूमि रे जो सब समस्या अच्छी जो द्वैत भाव अच्छी जो सीमितता अच्छी संकीर्णता अच्छी ताको अतिक्रम करी आहुरी एक दिव्य भूमि जो संगति अच्छी व्यापकता अच्छी विशालता अच्छी स्पष्टता अच्छी सत्य दृष्टि अच्छी से भूमि को आम केमती उन्नीत हवा से उद्देश्य रे कारिका गुड़िक हूँ गोटे मार्गदर्शक एवं से धीरे धीरे आमको से उच्चतर भूमि आड़ को यह जमी एक आलोक रश्मिर आह्वान आह्वयति दिव्यरश्मय आह्वयन्ति दिव्यरश्मय से आमको से ऊर्ध्वभूमि आड़ को जमीक आमको आह्वान कर नौचे आमको जमी बाट कढ़ी नौचे एवं ये प्रथम कारिका टी बर्तमान मु पाठ करुच्ची। देयर आर टू एलाइड पावर्स इन मैन, नॉलेज एंड विजडम. Knowledge is so much of the truth seen in a distorted medium as the mind arrives at by groping. Wisdom, what the eye of divine vision sees in the spirit. यार ओडिया भाषांतर मनीष भितर रही दुई परस्पर सहयोगी शक्ति ज्ञान और प्रज्ञा गोटे विकृत माध्यम दे देखी सत्यर जेतिकी मात्रा को मन अंडाड़ी अंडाड़ी निरूपण करिपारे ताहा ही ज्ञान। दिव्य दृष्टि आत्मा जरिया रे जहाँ देखिपारे ताहा ही प्रज्ञा। ए मनुष्यर बुद्धि सीमितता खाली ताको गोटे संकीर्ण अज्ञान भूमि रे जे बांधि रखिछि ताहा नुह। यही सीमितता ये अज्ञानता मध्य सब प्रकार कलह संग्राम मध्य कारण। जड़े अन्य जन को ठीक भाव में बुझी पारे ना एवं सेथिलागि मध्य परस्पर भितर विरोध सृष्टि हुए बा से जो खंडित भाव में जहाँ किसी बुझीची सेटा को साब्यस्त करने को चाहे एवं सबु भूमि रे संग्राम द्वंद्व एवं जोटा कि आमको गोटे ध्वंस आड़ को नहीं जाए किंतु यही विश्वटा ये पृथ्वीटा भगवान द्वारा सृष्ट सी हेले यार कारण। तेणु सी पृथ्वी रे जो दिव्य स्वर्ग स्थापन करने को चाहती जो निजक जो प्रकाश करने को चाहती सेटा बुद्धि द्वारा सठिक भाव में हो पारे से से वर्तमान स्वयं भगवान अवतार रूपे ए नूतन पथ बुद्धि ठारू गोटे उच्चतर
ज्ञानर भूमि प्रज्ञा जहाँ आत्मार प्रत्यक्ष दृष्टि उपर आधारित से को से आमको पथ निर्देश करते। एवं ए प्रसंग जितेबले ये कारिकाटी प्रसंग जितेबले माँ आलोचना करुँच माँ को विभिन्न प्रकार प्रश्न ये कारिका पर होती एवं ये प्रश्न जे ज्ञान और प्रज्ञा मध्य एटा जे परस्पर संपर्कित कहीं टू अलाइड पावर्स बोली कहुई। All the powers which come from the higher regions are in fact necessarily allied. उच्चतर भूमि आम निम्न भूमि सब एटा दीटा जिनस भितर आम पार्थक्य एवं गोटे अमेल देखू किंतु परस्पर भितर जो संपर्क अच्छी एटा आम बा गोटे जोगाजोग अच्छी परस्पर सहयोगी यही कथाटा आम बुद्धि द्वारा आम देखिपार। तो भगवत जो संकल्प ये पृथ्वी सत्य को प्रकाश करवा सच्चिदानंद को प्रकाश करवा से परम ज्ञान को प्रकाश करवा ये कि मनभूमि रे बुद्धिर गोटे निर्दिष्ट भूमिका अच्छी एवं आत्मार प्रत्यक्ष दृष्टि जो माने आत्मार चेतना उन्मेषित से प्रज्ञा जहाँ हूँ भगवान प्रत्यक्ष ज्ञान तार एक विशेष भूमिका अच्छी एवं ये जमती गोटे बुद्धि गोटे अधस्थन भूमि अच्छी प्रज्ञा स्पष्ट व्यापक एवं ज्योतिर्मय ज्ञान। तो तांक भितरे प्रज्ञा आउ ज्ञान बुद्धिगत ज्ञान ये परस्पर ये दृष्टि सहयोगी allied powers. They have agreed to fight the ignorance. अज्ञता विरुद्ध रे संग्राम करने उभय सम्मत। One of the powers belongs to the mind and the other belongs to the spirit. बुद्धि मन ज्ञानटा हूँ जो अर्थ रे ज्ञान शब्द को व्यवहार करा जाइए ता हूँ मनोभूमिर एवं प्रज्ञा हूँ आत्मार ज्ञान। किंतु मन से ज्ञान को से प्रज्ञा को जेते चेष्टा कले मध्य प्राप्त हो पार नहीं कहीं यह हूँ स्वयं भगवान ज्ञान आत्मार ज्ञान। तेणु आत्मार भूमि को उन्नीत नहेले साधना द्वारा आत्मार भूमि को उन्नीत नहेले आम से ज्ञान प्राप्त हो पार नहीं। जो ज्ञान हूँ पवित्र दिव्य एवं संपूर्ण भाव में अज्ञान को अतिक्रम करके रही अज्ञान को दूरीभूत करिवार शक्ति रही। तेणु ये साधनार आवश्यकता मध्य रही। तेबे आम आम मनभूमिर जो ज्ञान मनर चारिटा विभाग अच्छी मनस बुद्धि अहम आउ चित्त ये हूँ आमर चारिटा अंतकरण। चित्त हूँ दे रेकॉर्डिंग माइंड जे आमर मो भितर एपर्यंत मोर कौन कौन सब मो चारिपाखे घटुची से मो भितर स्मृति आकार संचित हो रही ताकू भित्ति करिक मो गोटे जिनस मोर मतामत माने सब कथा को रेकॉर्ड करवा लिपिबद्ध करवा मो भितर संचित कर रखा जमती गोटे
जहाज जमी ब्लैक बॉक्स लाइक फिट होती ये मो भर स्मृति अच्छी जे सब कथा को मोर सब प्रकार अभिज्ञता को लिपिबद्ध कर भित्ति करी मु अन्य जिन सहित तुलना करी गोटे जिनस को निर्णय कर तेणु स्मृति अहम मोर गोटे व्यक्तित्व अच्छे मो चेतनार गोटे केन्द्र अच्छे ये बहिर्भूमि जोटा कि हूँ मोर अहम तेणु ताको केन्द्र करी मोर दृष्टि मोर विचार तो गोटे निर्दिष्ट केन्द्र मु सब कथा को अवलोकन करुचे सब कथा को बुझे को चेष्टा करुचे सब विषय मतामत देवाक चेष्टा करुचे तेणु मोर गोटे अहम अच्छे अहम हूँ एक केन्द्र एवं मो सीमित चेतनार बाह्य चेतनार एक केन्द्र चित्त है दि रेकर्डिंग ब्रेन एवं मनस मनस हूँ मोर स्थूल मन जे कि इंद्रिय माध्यम मोर ज्ञानेन्द्रिय माध्यम सब तथ्य संग्रह करुचे मो आखिरे कौन देखिली कान रे कौन शुणिली मोर जिह्वारे कौ जिनस को से कि प्रकार स्वाद निरूपण कली एवं मो स्नायु द्वारा मु कि प्रकार स्पर्श लाभ कली ये सबू बाह्य इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय द्वारा तथ्य संग्रह करे जे सी हूँ मनस इंद्रिय को व्यवहार करुवा मन इंद्रिय द्वारा जो तथ्य संग्रह कला एवं से तथ्य उपरे कौन से कि प्रकार तथ्य संग्रह कला एवं तार अर्थ कौन तार अनुभूति कौन ए कथा सी निर्णय करे मनस बुद्धि जो सब तथ्य मु संग्रह कली सेटा ठीक कि भूल के दूर उपादेय के दूर अनुपादेय एवं ताकू नहीं मु कौन किभली व्यवहार करी एवं मोर ज्ञान वृद्धि रे ताहा के दूर सहायक ये सब कथा को जे विचार करे बुद्धि ये सब तथ्य उपरे ये सब अनुभूति उपरे विचार करे विचार करने शक्ति हूँ मनर श्रेष्ठ शक्ति है बुद्धि एवं बुद्धि जो कथा शेष निर्णय कला सेटा हूँ से बौद्धिक ज्ञान बा जो जिन से प्राप्त है बौद्धिक ज्ञान एवं बुद्धि मध्य मनस ठारू उत्कृष्टतर कहीं से बुद्धि सब कथा पर गोटे विचारणा दे पारे बुद्धि गोटे स्वतंत्रता अच्छी जो बुद्धि शुद्ध आ जो बुद्धि निरपेक्ष सी तार गोटे स्वतंत्र आलोक मध्य अच्छे जे कि निरपेक्ष भाव में विचार करे गोटे सत्य निरूपण करे मानसिक भूमि रे बुद्धि हूँ श्रेष्ठतम ये जो चारिटा कथा कहली तार अंतकरण बुद्धि चतुर्विध विभाग मनस चित्त अहंकार और बुद्धि ये चारिटा भितर बुद्धि हूँ सबुठ श्रेष्ठ जड़े प्रकृत बुद्धिमान लोक से हठात गोटे अन्याय कथा कहबनी बा अन्याय कथा करने जीवनी जब से निरपेक्ष भाव में स्वतंत्र भाव में विचार करे जमती गोटे कोर्टे बादी प्रतिवादी जड़े सपक्ष कहूँ आर विपक्ष कहूँ गोटे कथाटा जेकोसी कौटा प्रकृत में न्याय जमी रही फिलॉसफी एंड लॉजिक कौ कथाटा प्रकृत में न्याय परस्पर दुई जन लोकों कथा शुणिला परे माने थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस दीटा लोकों कथा शुणिला परे निरपेक्ष भूमि को आ गोटे ऊर्ध्व भूमि को जाकर जड़े निरूपण करें प्रकृत में कौ कथाटा सत्य से तार विभिन्न सूत्र को से अवलंबन करी एवं गोटे स्वाधीन भाव में निजर सिद्धांत दिए तेरे जहा हो बुद्धिटा जेते बुद्धिमान लोक हेले तार प्रत्यक्ष सत्य दृष्टि ना तथापि ताहा आनुमानिक एवं कल्पित एवं सेटा पूर्ण भाव में स्पष्ट बा प्रत्यक्ष नुह गोटे विशाल भूमि गोटे प्रत्यक्ष सत्य दृष्टि से गभीर सत्य दृष्टि यहाँ बुद्धिर ना भगवान हेले या बुद्धि परतस्तु सह आत्मा हेले
ଯେ ବୁଦ୍ଧିର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି, ପରପାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି ଯୋଗର ବିଷୟ। ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭୂମିରେ ରହିକରି ଅର୍ଜୁନ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନା କରିବି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏସବୁକୁ ପରିଣାମ ଘଟିବ, ଏବଂ ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଯିଏ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ମୋ ପିତାମହ ଯେ ପିଲାଦିନରୁ ମୋତେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ମୋର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଅର୍ଜୁନ ତପସ୍ୟା କରିକରି ଶିବଙ୍କଠୁ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ହୁଏତ ଭୀମଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭୂମିରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି। ଏଣେ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତର ଆଣିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିକୁ ନେବା ପାଇଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିମାନସ ଦେବତା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ତାଙ୍କର ସେଇ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁକି ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଂଗତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁକି ସେ ଅବତାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ ନର୍ବସୃଷ୍ଟିର ଭୂମିକାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ, ଅଶାନ୍ତି, ଅସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଆହୁରି ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଯିବ। ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରେ ତ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକରି ଅଛି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ରାଜାନୁଗତ ଧର୍ମ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିକରି ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ, ସେମାନେ ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ସେମାନେ ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଲେ, ସମାଜ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତର, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁକି ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ସେ ସମୟର ତଥାକଥିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବା ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭୂମିରୁ ସେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି। এই ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭୂମିରୁ କେମିତି ଆତ୍ମାର ଭୂମିକୁ, ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଜ୍ଞାର ଭୂମିକୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଭୂମିକୁ, କେମିତି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଭୂମିକୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବେ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁକି ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଆତ୍ମାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ଗୋଟେ ସୀମିତ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟଟା ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ତରର କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହଁ, ଏବଂ ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଏବଂ ସେଇଟା ସଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯଦିଓ ସେ ନିଜକୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, କି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁକି ଗୀତାର ଯୋଗ, ଗୀତା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭୂମିରୁ କେମିତି ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭୂମିକୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଭୂମିକୁ କେମିତି ଉନ୍ନୀତ ହେବେ, ଏଇଥିପାଇଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଗୀତାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ସିଏ ବି ଯେଉଁ ସଂଯତ ଆଚରଣ କରି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଯେତେ ସବୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେତେ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି କୌରବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଶେଷ କରିଦେବାର ଅଛି। ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଜଣେ ଯିଏ ବୀର, ଯିଏ ଶକ୍ତିମାନ, ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଯେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତେ। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅନ୍ତତଃ ସେ ବିଚାର କରିକି ଟିକେ ରୋକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ଟିକେ ଇଏ କରି ସବୁ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଜ୍ଞା ବା ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନର ଆଗବତ ବିଜ୍ଞା ପ୍ରଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭିତରେ, ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦିଓ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ମାନେ ସହଯୋଗୀ, ସେଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିକଶିତ ଥିଲା ବୋଲି ବା ସେଥିରେ କିଛିଟା ତାଙ୍କର ବିଚାର କରିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବା ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ଶୁଦ୍ଧତା, କିଛିଟା ଉନ୍ମୁକ୍ତତା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ।
ତାମାନେ ସେ ଶେଷରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ କେଉଁ ଭୂମିରୁ କେଉଁ ଚେତନାରୁ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଗତ ଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା। এইটা ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଅବଟେନ୍ ଥ୍ରୁ ମଚ୍ ଏଫର୍ଟ। ଏ ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ, ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନଟା ହେଉଛି ଯେ ବହୁତ କିଛି ଗବେଷଣା କରିକିରି, ବହୁତ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଲୋକ ଏ ଜ୍ଞାନଟା ପାଏ। ଇଭେନ୍ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଫର୍ମୁଲା କି ଯେଉଁ ଲ ଯାହା କିଛି ସେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି ବା ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛି, କେତେ ଦିନ ଗବେଷଣା କଲା ପରେ ସେଟା ପାଇଛି ନା। ତାମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ତା'ର କାହିଁକି ଏଟା ଏମିତି ହେଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକକୁ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ କରିହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଦିନ ଦିନ ଧରି କେତେ ଜଣେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୀବନ ବି ବିତି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ମନର ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଶକ୍ତି, ମନସ୍, ଅହଂ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଏ ଚାରିଟା ଯାକର କୋଲାବୋରେସନରେ ଏବଂ ତାପରେ ମଣିଷ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ତାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି ନା। ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଜ୍ଞାନଟା ସେ ଜ୍ଞାନଟା କରୁଛି। ସେ ମନେକର ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଛାତ୍ର, ସେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେବା ପାଇଁକି ବା ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି କେତେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ତା'ର ଜୀବନର ମାନେ କେଜି ଠାରୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ତା'ର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ପରିପାକ କରିବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଫ୍ଟର ଷ୍ଟେପ୍ ସେ କେମିତିକା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେ କଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଏବଂ ଗବେଷଣା କରିକିରି ସେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଜାଣୁଛି ବା ଗୋଟେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା କି ସେ ଆଜିକାଲି ତ ଗ୍ରେଡ୍ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ହେଉ କି ବି ଗ୍ରେଡ୍ ହେଉ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ନା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଦି ଡିଷ୍ଟର୍ଟେଡ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍। କାହିଁକି ସେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନି? କାହିଁକିନା ତା'ର ମାଧ୍ୟମଟା ହେଉଛି ବିକୃତ। ମନ ହେଉଛି ସବୁ କଥାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ଦେଖେ, ଏକଦେଶଦର୍ଶୀ, ତା'ର ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟି। ମନେକର ମୋ ପଛ କଡ଼େ ଜଣେ ଲୋକ ଛୁରୀ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୋତେ ଷ୍ଟାପ୍ କରିଦେବ, କେମିତି ଲୁଚିକିରି ଆସିବେ, ମୋର ସେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ, ମୋତେ କେମିତି ସେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୋ ପଛ କଡ଼େ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ପଛ କଡ଼େ ଯାହା ଜଣେ ଲୋକ କେମିତି ଲୁଚିକି ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି? ମୁଁ ମୋ ସାମ୍ନାଟା ଦେଖୁଛି, ମୋ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ବା ମୋତେ ଜଣେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କପଟତା ଆଚରଣ କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ସେ ଲୋକଟାର ବାହାରଟା ଦେଖୁଛି, ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛି? ଇଭେନ୍ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ ମୋ ପଛଆଡ଼େ ଜଣେ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ମୋ କାନର ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ସୀମିତ, ଆଖିର ଦେଖିବା ଶକ୍ତି ସୀମିତ। ତ ସୀମିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯିଏ କେବଳ ବାହାରଟାକୁ ଦେଖେ, ଭିତରଟାକୁ ଦେଖିବାର ତା'ର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯେଉଁ ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶକ୍ତି ସୀମିତ ଆଉ ବିକୃତ। ସେଇ କଥାଟାକୁ, ସେ ସମାନ ଜିନିଷଟାକୁ ଅନ୍ଧମାନେ ହାତୀ ଦେଖିଲା ଭଳି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଗୋଟେ କଳାକାର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଫୁଲକୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି, ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି, ଏବଂ ଜଣେ କବିରାଜ ସେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ସେ ସମାନ ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିନ୍ନ। ତେବେ ଏଇ କଥାଟା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଜ୍ଞାନ, ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରୁ, ତା ମାଧ୍ୟମଟା ମଧ୍ୟ ବିକୃତ ଏବଂ ଯାହା ସେ ଦେଖୁଛି ଜାଣୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟର ଗୋଟେ ଛାୟା ରୂପ।
এটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নুহ, এইটা হচ্ছে গোটে আনুমানিক খণ্ডিত বিকୃତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଶୁ ଅପେକ୍ଷା ମନର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ବିବେଚନା ଶକ୍ତି ଆହୁରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର। ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଶୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରାନ୍ୟାହୁର ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଭ୍ୟ ପରଂ ମନ ମନସ୍ତସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି ୟ ବୁଦ୍ଧେ ପରତସ୍ତୁ ସହ। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀର ଚେତନା ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର। ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଅପେକ୍ଷା ଖାଲି ଯେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯିଏ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ତାଠୁ। ଗୋଟେ ପଶୁ ରାଗି ଯାଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଆସିକି କାମୁଡ଼ି ଦେବ କି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଟାକ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଥା ସେମିତି ଘଟିଲେ ବହୁତ ମାନେ ସେ ସବୁ କଥା ବିଚାର କରିକିରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କିଛି କରେ ନା, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାର କରିକିରି କଥାଟା କ'ଣ କେମିତି ସେ ବିପଦଟାକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରିବ ଚିନ୍ତା କରେ। ହଠାତ୍ ହତ୍ୟା କରିଦେବ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମା ତାହା ଯେମିତି ପବିତ୍ରତମ, ସେମିତି ବିଶାଳ, ସେମିତି ଗଭୀର ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚେତନା, ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିକିରି ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ବିଚାର କରିବାରେ ବେଶୀ ସମୟ ନେବାର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ୟାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଟେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ଆଲୋକ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଜ୍ଞାର ନିର୍ଣ୍ଣୟଟା ହେଉଛି ତାତ୍କ୍ଷଣିକ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ତା ପାଖରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ସିଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପ୍ରବେଶ କରିକି ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନଟା ଯେଉଁ ସେଟା ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମକୁ ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସିଏ ବିକୃତ ଏବଂ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିକୃତ। ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋକ, ଆତ୍ମାର ଆଲୋକ ସେଠି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ସେଠି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ମା କହିଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଗ୍ରୋପିଂ। ଯେମିତି ମୋ ଆଖିରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁ ଚୋରି ଖେଳ ହୁଏ, ତା ଆଖିରେ ପର୍ଦ୍ଦାଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସିଏ ଅଣ୍ଡାଳି ଯାଇକରି ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବ। ତେଣୁ ଇଏ ସେମିତି ମନ, ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନର ପଟଳ ଅଛି, ପର୍ଦ୍ଦା ଅଛି। ଆମେ ମନ ସବୁଥିରେ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ତାର। Seeking to know, erring and returning upon its previous attempts, ତେଣୁବେଳେ ଗବେଷଣା କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଇଥିବ କି ସେଇଟା ହେଇଥିବ କି, ଏହା ହେଇପାରେ ସେ ହେଇପାରେ, କେତେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମେଥଡ଼ରେ ହୁଏତ କିଛି ନୂଆ କଥା ପାଇପାରେ ବା ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଫେରି ଆସିପାରେ। ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହୁଏତ ସେଟା ସେ ପାଇପାରେ, ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ କଥା ପାଇପାରେ, ନ ପାଇପାରେ। And trying again, it can only have partial, incomplete or fragmentary knowledge. ତେଣୁ ମନ ଯେଉଁ କଥାଟା ଗବେଷଣା କରିକି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ସେ ପାଉଛି ସେଟା ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସେଟା ହେଉଛି ଆଂଶିକ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶ, ଯେଉଁ ଅଂଶଟାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରେ, ଭୁଲ ଭାବେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁ। ସେଥିପାଇଁକି ସେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ଗୋଟେ ଡିସିସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟଣାଟଣି ହେଲା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଗୋଟେ ସହମତି ଆସିପାରେନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ରୁହେ। A distortion of truth, a fragment cannot be true.
ତେଣୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଯଥାର୍ଥ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ତା'ର କ'ଣ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ନେଇଗଲେ ବା ତା'ର ଗୋଟେ ବିକୃତ ଛାୟା ରୂପଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଜାହିର କରିବା ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ହେବ କି? ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ତା'ର ବୁଦ୍ଧିଗତ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆଂଶିକ, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ, ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟାରୀ, ଆଂଶିକ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିତ। ସେଇଟା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିବନି କେବେ, କାହିଁକି ତା'ର ମାଧ୍ୟମଟା ହେଉଛି ବିକୃତ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ଏ ଉଭୟଙ୍କର ଦୋଷ ରହିଛି, ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ବିକୃତ। ଆଉ ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ତା'ର ପରିଣାମଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇକରି ମାଆ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନେକର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୁଭ୍ର, ଆଉ ତାପରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଏବଂ ତାପରେ ସେଠୁ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ହେଉଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କିରଣର ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛୁରଣ ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜମ୍ ଜରିଆରେ ହେଉ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବା ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖେ ଆକାଶରେ, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜମ୍ ରଖେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଜଳକଣିକା ହେଇପାରେ, ସିଏ ତା ଭିତରେ ପାସ୍ କଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇକରି ତା'ର ୱେଭଲେନ୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ତା'ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ତା'ର ୱେଭଲେନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯେଉଁ ସପ୍ତରଙ୍ଗ ଦେଖେ। ଏବଂ ବାଘ ନିଶ ହନାଲା ବାଇଗିଣୀ ଏବଂ ଘନ ନୀଳ, ତାପରେ ନୀଳ, ସବୁଜ, ତାପରେ ହଳଦିଆ, ନାରଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଲାଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦେଖେ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ଏସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆସିଛି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ କହିବି କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଙ୍ଗଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତିକା ବୋଲି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ହେଲେ ମାନେ ଶୁଭ୍ର, ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ, ତେଜସ୍କ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ସେଇଟା ହେବ? ହୁଏତ ତା'ର ଏକ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ବିକୃତ ଅଂଶ। ସେମିତି ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭୂମିରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭୂମିଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ, ପୁଣି ସେଇ ରଙ୍ଗର ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ଭେରି ଫେଣ୍ଟ କଲର୍, ପୁରା ଏକଦମ ପୁଣି ତା'ର ମିଡ଼ିୟମ୍, ଏବଂ ତା'ର ଅତି ଘନୀଭୂତ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ସେଇ ଗୋଟାଏ ରଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ମନେକର ଖାଲି ହଳଦିଆ, କେତେ ପ୍ରକାରର ହଳଦିଆ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାରର ସବୁଜ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାରର ଲାଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ, ଯେଉଁଠୁ ରଙ୍ଗ ବାହାରିଛି, ୟାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ସେଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବ କି? ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିର ରଙ୍ଗ, ଅରିଜିନାଲ ରଙ୍ଗ ଯାହା, କେଉଁ ଗୋଟାଏ ତ ତା ସହିତ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ। ବା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ କରିଦେବା, ତା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ସେଇଟା ଆମର ଶକ୍ତିର ବାହାର କଥା। ତ ସେମିତିକା ଆମର ବୁଦ୍ଧିଗତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ବୁଦ୍ଧିଗତ ଦୃଷ୍ଟି, ବୁଦ୍ଧିଗତ ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ବା ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ କରିଥାଉ PhD, ସେ କରିଥାଉ ଆଉ ଯାହା ହେଇଥାଉ, ସିଏ ଯାହା କହୁଛି ବା ଇଏ କରୁଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍। ପୁଣି କେତେ ଲୋକ କେତେ ବିଷୟରେ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର PhD କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା କଥାଟା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ରହିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ତା'ର ମୋଟେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିଛି, ଡାକ୍ତର ମନେକର ସିଏ ହେଉଛି ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ କରିଛି ସେଇ କଥା ବିଷୟରେ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିଛି। ସେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି? ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ
ଏବଂ ତାପରେ ଅମରତ୍ୱର ରହସ୍ୟ ଆହୁରି ଯେ କେତେକ କଥା ଅଛି ବା ସେଇ ସମାନ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଯିଏ ENT ବାଲା ସିଏ କ'ଣ ମାନେ ଯଦି ପେଟର କିଛି ରୋଗ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କିଛି ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ? ତ ଇଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନଟା ମାନସିକ ଜ୍ଞାନଟା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୀମିତ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନ। ଯେମିତି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁଟା ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀର ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯେତେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି ସବୁ ମିଶେଇକିରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ସବୁ ରଙ୍ଗଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ କ'ଣ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ହେଇଯିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଟା କରିଦେଇପାରିବା? ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂଭୂ ଜିନିଷଟା। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଏଇ ଉଦାହରଣଟି ଦେଲା ପରେ ଯେ ଆମେ ଏ ସବୁ ରଙ୍ଗକୁ ମିଳିକରି ମାଇଣ୍ଡ ସିଜେସ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ କଲର୍ସ ଇଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ରିକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍। ସେ ମୂଳ ସେ ଶୁଭ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଜ୍ୟୋତି ସେଇଟାକୁ ସେ କରିପାରିବନି, ସେଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି କରିପାରିବନି। Therefore it cannot reach the truth। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଅସଲ ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବନି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିକରି ସମର୍ପିତ ହୋଇକରି ଏବଂ ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଟାଣି ନେବେ, ଭଗବାନ ଯଦି ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଟାଣି ନେବେ, ସିଏ ଯଦି ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ମୋ ଭିତରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବା ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ମୋତେ ସେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନେବେ ବା ଉନ୍ମେଷିତ କରିଦେବେ ବା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକଟ କରିଦେବେ, ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଗୀତାର ଯୋଗଟା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମନଠୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଚେତନା ଅଛି, ସେ ହେଲା ଆତ୍ମା, ଯେ ଅମର ଏବଂ ତାକୁ ନିଆଁ ପୋଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ପବନ ତାକୁ ଶୁଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର ତାକୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଅମର ଏବଂ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଏ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭୂମିରୁ ମୁଁ କେମିତିକା ସେଇ ଚେତନାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି? ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ବି ସେ କଥା ବି ମୋତେ ବତେଇଛନ୍ତି। ବୁଧୌ ଶରଣଂ ମନ୍ୱିଚ୍ଛ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତୁ ସେ ଆତ୍ମାର ଶରଣାପନ୍ନ ହ। ବା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ସମର୍ପିତ ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ବା ତାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ପାଇପାରେ। ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସେ ମୂଳ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବନି। Truth is a whole and everything is necessary. In the mental atmosphere it is an ignorance। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ବିରାଟ ବିଶାଳ ସମଗ୍ର ଜିନିଷଟାକୁ ଏକ ସମୟରେ ସେ ଦେଖୁଛି। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ 10 ଦିଗ ସେ ଏକ ସମୟରେ ଦେଖିପାରେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଏକ ସମୟରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଏକ ସମୟରେ ସବୁ କଥାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ସମୟରେ ସବୁ କଥାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ସମୟରେ ସବୁ କଥାକୁ ପରିପୋଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦକ୍ଷତା କ୍ଷମତା ବୁଦ୍ଧିର ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଟା ହେଉଛି ସେଟା ବିଶାଳ ଯେମିତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେମିତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେମିତି। The truth is a whole and everything is necessary. In the mental atmosphere it is an ignorance। କିନ୍ତୁ ମନର ଯେଉଁ ବାତାବରଣ, ମନର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ସେଇଟା ଅଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଲୋକର ସୋର୍ସରୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ମୁଁ ଯେମିତି ଆମର ଅଛି କ'ଣ ମାନେ ଅମ୍ବ୍ରା ପେନମ୍ବ୍ରା, ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି,
पुणी तार माने गोटे जगार सब पूरा अंधकार तार से गोटे सोर्स अफ लाइट जी दूरे दूरे जा आम से तार इंटेंसिटी कमिज गोटे जगार संपूर्ण अंधकार अच्छी गोटे जगार माने अंधार आलोक मिशमिशिकी अच्छी मिशामिशी गोटे जगह पूर्ण आलोक एवं से आलोक तापर आम जो सोर्स पाखक जाऊे से तार तीव्रता अधिक ये सेमतिका बुद्धि जोटे माने गोटे एमतिका कौन माने आंशिक आलोक अच्छी अंधकार अच्छी एमती गोटे मिशा गोलिया एवं गोटे मिश्रित भूमि तो सेठी पूर्ण से सत्य ज्ञान आम से पाइपर से दृष्टि ना से सामर्थ्य ना तो परिशेष ताहले बुद्धिगत ज्ञान जोटा कि आम कहे नॉलेज इंग्राजी रे आ प्रज्ञा जहाँ कह जाए विजडम या भितर बेसिक डिफरेंस आ जोटा कि वर्तमान मनुष्य से विजडम प्रज्ञा से स्तर को उन्नीत नहले ता चेतना विशाल नहले आ सत्य दृष्टि द्वारा परिचालित नहले पृथ्वी जो स्तर को जाऊँगी धन संपत्ति को लेकर क्षमता को लेकर धन माने पावर वेल्थ सेक्स ये तीन टा हूँ असुर प्रति आकर्षणीय प्रत्येक मनुष्य भितर ये आसुरी प्रवृत्ति अच्छी ये कथा को सब गच्छित करवा आहरण करवा भोग करवा तो या को लेकर यहाँ जमी प्रत्येक व्यक्ति अच्छी प्रत्येक देशर सेमती अच्छी प्रत्येक जातिर सेमती अच्छी जाति जाति देश देश भितर विश्वयुद्ध हो गला ना से समय प्रथम विश्वयुद्ध तेणु यार कारण कौन मनीषर ये बुद्धिगत मिथ्या दृष्टि अहम दृष्टि सीमित दृष्टि द्वारा से अहम द्वारा परिचालित होकर गोटे युद्ध एवं युद्ध जोटा कि ध्वंस आड़ को नहीं जापे परस्पर भितर संघर्ष घटिक सब पृथ्वी में भयानक परिस्थिति एवं उपजी जापर उपजिला एवं एथुरु निष्क्रांत हबार उपाय कौन आहरी जो जी मनीष संपत्ति ठूल करुच्ची तथापि तो तार लोभ तो कमुनी आज बर्तमान जमी चाइना कथा सी गोटे जो मनीष गोटे गोटे इंपेरियलिज्म साम्राज्यवाद निज साम्राज्य को आहरी केमती से पार्श्ववर्ती सब अन्य देश को जय करी आहरी तार सब कथा को बढ़ेब ये कौ जुगर कथा हेतु पुणी राजतंत्र जाकर गणतंत्र एमती केते केते स्तर जाकर मनीष बर्तमान गोटे विश्व जाति संघ विश्व माने जाति संघ आड़ को कथाटा गला बर्तमान सी कहूँ बर्तमान सब मोर ता स्थल भाव को बढ़ाई चाहूँगी युवाक सब आमर सब माड़ी बसुची जो मैंने तार ये बल प्रयोग करी युद्ध करी एवं कहूँ जल भाग मध्य मोर एवं कि तेणु यही भाव जो से विष्ट प्रज्ञा दृष्टि सत्य दृष्टि जोटा समता निरपेक्षता एवं जो रही स्पष्टता शुद्धता जो ज्ञान हूँ विशाल एवं से जो जहाँ सबकि जो जो उत्सर आसी तेणु सबू भितर केमती यूनिट इन डाइवर्सिटी एवं नानात्व भितर केमती एकत्व स्थापन हो पार पारस्परिकता यूनिटी माने से हूँ यूनिटी म्यूचुआलिटी एंड हार्मोनी ऐक्य पारस्परिकता संगति बा जो फरास विप्लव जो नुआ कथा आसला प्रत्येक मनीष जोटा चाहे इक्वालिटी फ्रैटर्निटी एंड लिबर्टी प्रत्येक लोकटा चाहे किंतु तीन टा जगह भितर सामंजस्य केमती आस बुद्धिगत भूमि में सामंजस्य आसवा असंभव इक्वालिटी पुणी एक्सट्रीम फॉर्म नहीं करी मनोभूमि से कम्युनिज्म रे परिणत है पुणी पुणी केते प्रकार समाजवाद कमी आसला एतुटिक मिशा सेतुटिक मिशा एवं फ्रीडम स्वाधीनता को आधार करी से डेमोक्रेसी
गणतंत्र पद्धति पुणी कैपिटलिज्म आड़ को चलीगला आउ ब्रदरहुड फ्रैटर्निटी शांति जोड़ा ये मैत्री अच्छा धर्म को लेकर हाँ आम सी हूँ एका धर्म एका गुरु लोक तथापि ता भीतर भी फाट पड़ जाऊँ धर्म धर्म भितर लड़े होची कौटे यहाँ तार यथार्थ स्वरूप मैत्री साम्य आउ स्वतंत्रता स्वाधीनता स्वाधीन मनोभाव ये भी ठीक भाव में मनीष एपर्यंत से अनुभव करें किंतु तीन टा जगह आत्मार गुण प्रज्ञा चेतना आध्यात्मिक चेतना आत्मार चेतना यही तीन टा भितर समन्वय अच्छे एक समय मु मोर स्वतंत्रता को अनुभव करि मु अन्य साथी मैत्री स्थापन करि एवं मो भितर जी अच्छा ता भितर भी सी अच्छा यही कथाटा को अनुभव करी मु निजको आहरी गोटे विशालतर भूमि रे गोटे साम्य समता यहाँ को अनुभव करें एक समय तीन टा कथा को अनुभव करें यही माध्यम ही विश्व संगति एवं एक आधार करी श्री माय अरोहेल गोटे यूनिटी अराउंड द सोल यूनिटी अराउंड से साइकिक प्रेजेंस स्पिरिचुअल प्रेजेंस आध्यात्मिक समस्तंकर माँ हेले दिव्य जननी तेणु मातृ मंदिर कहले जो माँ जो सोल ऑफ द मदर माँ जो चेतना माँ कहले जो होती कॉन्शियस फोर्स द डिवाइन कॉन्शियस फोर्स the one whom you adore as the mother is the divine conscious force that dominates all existence तेणु से मातृ चेतना जहाँ का आध्यात्मिक चेतना एवं माँ जी होती आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमयी जो चैतन्यमय जो चेतना माने से जो चित शक्ति जो प्रज्ञार चेतना को से धारण कर प्रज्ञामयी आ जहाँ हूँ मूलतः एक आध्यात्मिक चेतना जहाँ विशाल जमीका पाखे रही से सत्य दृष्टि सत्य माने से आनंदमय चैतन्यमय सत्यमय सत्य आनंद चेतना एक ताकू भित्ति करी ताकू केंद्र करी विश्व एकता मानव एकता केमती संभव तार एक परीक्षागार एवं तार एक परीक्षा रुहे से जिनसटा ही सत्य ताकू पार्थिव लोक से प्रतिष्ठा करवा से नूतन चेतना को ये प्रतिष्ठा करवा एवं एक नूतन समन्वय नूतन भातृत्व नूतन मैत्री एवं नूतन गोटे साम्य ऐक्य यही सब कथा को यही दैवी गुण बा दैवी विभूति यही दिव्य विभूति को दिव्य ज्ञान को दिव्य चेतना को दिव्य संस्कृति को पृथ्वी रे प्रतिष्ठा करिवार क्षेत्र होची अरविल ना जोटा होची भविष्य मानव जातिर भविष्य तो ये सीमित अहम कबलित इंद्रिय कबलित जड़ कबलित यही बुद्धिगत भूमि से प्रज्ञार भूमि को उन्नीत करने कारिका गुड़िक होची मार्गदर्शक ये दृष्टि ये उपयोगी मो ये विषय सचेतन नहले आम जीवन रे आम परिवार भितर आम ग्राम भितर आम निज भितर मध्य बहुविध सत्ता अच्छा आम मन प्राण शरीर ये तो हूँ पुणी तार पुणी केते सब भिन्न भिन्न सत्ता अच्छा तेणु आम निज भितर एभली सब संघात एभली सब असामंजस्य उत्पन्न हम आम निज स्वास्थ्यटा को आम भी ठीक रखिपर जुहा चाहूँ सब सुस्वादु जिनस खाई अरे केतिकी परिमाण में खाइबी कोटा कोटा खाद्य कोटा अखाद्य एवं केते बेले खाइबी केतिकी परिमाण में खाइबी एवं खाइबी ना खाइबी नहीं ए सब विषय मो भितर से माने से प्रज्ञा चेतना से सत्य चेतना मो भितर उद्रेक नहले मो भितर जागृत नहले प्रत्येक मुहूर्त में भूल काम करी एवं से भूल परिणाम एवं से मत भोग कर तेणु वर्तमान जो नूतन जगत पृथ्वी पृष्ठ प्रतिष्ठा जाऊँगी
आमे से आड़ को अग्रगति करिया से कथा को से आलोक से सत्य से चेतना को लाभ करने हेले आमको ताको आस्पृहा करा पड़े ग्रहण करने को हम आमे आउ से पूर्व स्थिति रे रहिले सबु प्रकार समस्या सबु प्रकार से सब ध्वंसकारी समस्या सब आमको अपेक्षा कर रही अपर पक्षे एक नूतन सुजोग एक नूतन आलोक भगवान कृपा ये संरक्षण भितर स्वयं भगवान अवतार स्वरूप आसिक सी आमको उद्धार पाइबार बाटटा देखा गोटे नूतन मार्ग आमको से देखा कारिका गुड़िक हूँ गोटे जमी मार्गदर्शक सूत्र उपाय भविष्य पथ ये दृष्टि यह अति उपादेय तो आम शेष कह माँ कहते शेष विजडम इज द विजन ऑफ द ट्रुथ इन इट्स अ सेंस एंड ऑफ इट्स एप्लिकेशन इन द मैनिफेस्टेशन ए प्रज्ञा हूँ सत्य दृष्टि विजन ऑफ द ट्रुथ आत्मार दृष्टि सत्य दृष्टि भगवान हेले सत्य सत्यमय in its essence and of its application in the manifestation तार मूल स्वरूप तार सार स्वरूप मूल स्वरूप ज्ञान कहले कौन से प्रज्ञा स्वयंभू ज्ञान एवं आई अभिव्यक्त विश्व तार प्रकाश तार जो क्रियात्मक रूप से निजक अन्यत्र जमती सूर्य हेले दिवाकर एवं भास्कर सबू कथा और से निजे ज्योतिर्मय अन्य को मध्य आलोकित कर दे पारे आलोक तेणु भगवान जो मूल प्रज्ञा एवं तार मध्य जो प्रज्ञा बल सब सृष्टि कर सब परिचालन कर सब परिपोषण कर सब भितर संगति स्थापन कर तेणु तार गोटे आप्लाएड नॉलेज अच्छी और तार सृष्ट जगत अभिव्यक्त जगत रे तार प्रकाश एमती कर जो ये सब कथा सृष्टि हो परिचालित हो अग्रगति करुच्ची परिपूर्णता आड़ यात्रा करुच्ची ज्ञान यहीटा हूँ प्रज्ञा एवं ए संपर्क में गोटे कविता ये जो प्रज्ञा हूँ यह हूँ से आध्यात्मिक ज्ञान खाली ज्ञान बुद्धिगत ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान भीतर केते फरक रहा गीता कहे आदित्यवत तज्ञान सूर्य भले एवं सी तार आलोक एवं तार प्राखर्य ज्ञान निर्धुत कलमसा से ज्ञान को प्राप्त हेले मो भीतर सब कलमस सब मो भीतर अज्ञान मो भीतर सब दूषित जिनस से दूर हो सर्वकर्माखिलम ज्ञानेन परिसमाप्यते जिते प्रकार काम शेष मोर ये जो कर्म हूँ से गोटे कर्म मध्यम मुझे सब कथा को अनुभव करने परीक्षा करने चेष्टा करुच्ची परिशेष ये सबू कर्म से ज्ञान प्राप्ति आड़ को यात्रा करे जदि ये कर्म समर्पित कर्म भगवान को सेवा भगवान निकट समर्पण करी कर्म समर्पण करी शेष भगवान सहित मुझे एकीभूत हेबी एवं प्राप्त हेबी प्राप्त हर अर्थ कौन ज्ञान को प्राप्त हेबी चेतना को प्राप्त हेबी तेणु सबू प्रकार कर्म शेष ज्ञान में परिणत हुए एवं जदि मुझे प्रज्ञा से दिव्य ज्ञान दिव्य प्रज्ञा को प्राप्त हेली से मोर सफलता एवं से ही शेष कथा एवं यही प्रसंग में गीतार अच्छी चाहम सर्वस्व हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनंच मु समस्त हृदय भितर अच्छी से आत्मा भितर अच्छी हृदय भितर आत्मा मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनंच मो भीतर रही स्मृति मो भीतर रही ज्ञान एवं मु चाहिए जन को भूले दे पारि और तार ज्ञान टाक हरण कर नहीं पारि भ्रमित कर दे पारि वेदस्थ सर्वै सबु वेद मो भीतर सब अच्छे वेदस्थ सर्वै अहमेव वेद्यो आउ जहाँ किसी जाने को बाकी अच्छे जोटा जाना उचित ता मध्य वेदांत विद वेद विदेव चाह जी वेद को जानी वेदांत को जानी से मध्य मु से ऋषि मध्य मु
ମୁଁ ସବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା, ଯାହା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ, ସବୁକିଛି ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଜଣେ ଋଷି, ଭଗବାନ ହେଲେ ସବୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ସବୁ। କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କି ଯିଏ ଋଷି ଯୋଗୀ, ସେ ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଯିଏ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗଭିହସ୍ତିନି ସୁନିଚୈବ ସ୍ୱପାକେ ଚ ପଣ୍ଡିତ ସମଦର୍ଶନ। ଯିଏ କଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ନା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିନୟ ଭାବ ରହିବ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ କହୁଛି, ଆରେ ସିଏ ହେଉଛି ୱାର୍କ ସରକାର, ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଡିପ୍ଲୋମା ହୋଲ୍ଡର, ଆରେ ସିଏ ଡିପ୍ଲୋମା ହୋଲ୍ଡର, ମୁଁ ହେଉଛି ଡିଗ୍ରୀ ହୋଲ୍ଡର, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ମୋ ତଳେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନେ ଓଭରସିୟର ଗୋଟେ ନା। ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ମଣିଷ ତାର ଜ୍ଞାନ ଗରିମା, ଏ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକରି ମଣିଷର କେତେ ଗରିମା ଏବଂ କେତେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ କେତେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିନୟ ପ୍ରକାଶ। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗଭିହସ୍ତିନି ସୁନିଚୈବ ସ୍ୱପାକେ ଚ ପଣ୍ଡିତ ସମଦର୍ଶନ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥାଉ, ସେ ଗୋଟେ ଗାଈ ହେଇଥାଉ, ସେ ଗୋଟେ ହାତୀ ହେଇଥାଉ, ସେ ଗୋଟେ କୁକୁର ହେଇଥାଉ, ସିଏ ଗୋଟେ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକଟିଏ ହେଇଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ସେ ଭଗବାନ, ତାହାର ସବୁ ଜିନିଷ ପଶ୍ଚାତରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗଭୀରରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଭୂତ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିନୟ ଭାବ ରହିବ। ଏଠି ତା ଭିତରେ ସେ ଗର୍ବ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିବା ଲୋକ, ମୁଁ ହେଉଛି ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ, ବା ତାର କୌଣସି ଘୃଣା ରହିବନି। ଏଇ ସର୍ବଦୃଷ୍ଟି ସମଦର୍ଶନ, ସବୁଠି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିନୟ ଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଏହି ଗୀତାରୁ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଲି, କିଛି ଦେଲି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କେମିତିକା ବା କ'ଣ, ଏହା ଗୀତାରେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ପାଠ କରୁଛେ। ଆଉ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ, ମା ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକ କବିତା ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ସାଇଟ୍। ଏ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ୟାକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର, ସେ ଅତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଯେମିତି ସାରସ୍ୱତୀ ସନ୍ତାନ ମାଙ୍କର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ବେଦ ଭଳି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା, ଆଉ ସେ ଭାଷା ପୁଣି ଯେତେ ଗଭୀର, ଏବଂ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ସାଇଟ୍, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି କବିତାକୁ। ତୁମରି ପରମାନନ୍ଦେ ପ୍ରତିଦର୍ଶନ ତ ଏବେ ଅମରତା ଲଭେ। ସବୁ କଥା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଅମରତା, ଏ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଏ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି, ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ସେ ଅମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଅମର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖୁଛି, ସବୁଥିରେ ସେ ଅମରତା ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଆବିଷ୍ଟ ନୟନ ଫେଇ ଦେଖେ ଏବେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ମୋର। କିଏ ଏଟାକୁ ଦେଖୁଛି? ଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଆଖି ଭଳି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବଲ୍ବ ଲାଗିଛି, ସେ ନୁହଁ, ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଦିତ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ। ଉନ୍ମୋଚିତ ଯବନିକା ବେଣିନେତ୍ର ନହୁଡ଼ିବେ ଏବେ, ହେରିବାକୁ ଆଲୋକିତ ଲୀଳା ବିଶ୍ୱମୟ ପ୍ରକାଶ ତୁମର। ଏଇ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛି, ସେଠି ଅଜ୍ଞାନର ପଟଳଟା ଲାଗିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ପଟଳ ଉଠିଗଲା। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ରହିଛି, ସେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଦହରା ପୁଣ୍ଡରିକ ହେଲା ସେ ପଦ୍ମ, ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହେଉଛି ସେ ପୁଣ୍ଡରିକ, ଏବଂ ସେ ଚକ୍ଷୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଗଲା, ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଜ୍ଞା ନେତ୍ର ମୋ ଭିତରେ ଖୋଲିଗଲା,
ଏବଂ ସବୁ ଯବନିକା ପର୍ଦ୍ଦା ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ ସେ ଆତ୍ମାର ଚକ୍ଷୁ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ଅମର ଭଗବାନ ଏବଂ ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସବୁଠି ଦେଖୁଛି। ଦର୍ଶନ ରଭସ ମତ୍ତ ନେତ୍ରପଥେ ପଡ଼ିଯାଏ ଧରା। ଖାଲି ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କୁ, ସବୁଠି ସେ ଆନନ୍ଦମୟକୁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁଲକିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ, ମୁଁ ହର୍ଷ ବିହୋଳ। ଏବଂ ଓହୋ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ବିକୃତ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ଖେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଇଠି ସବୁଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆନନ୍ଦମୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ଦର୍ଶନ ରଭସ ମତ୍ତ ନେତ୍ରପଥେ ପଡ଼ିଯାଏ ଧରା, ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ତବ ଅଂଶ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ। ସବୁ ତୁମର ଅଂଶ, ସବୁଠି ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି। ପୁଲକ ପ୍ରତୀକ ଏକ ଯାହା ତୁମ ସତ୍ତା ସାରେ ଗଢ଼ା। କବିତା ସେ ସୁନ୍ଦରର ସଞ୍ଜୀବିତ ହୃଦୟ ସଞ୍ଜାତ। ସବୁ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଭୂମିରୁ ସୃଷ୍ଟ, ସବୁ ସେ ଆତ୍ମାର ଭୂମିରୁ ଜାତ। ସିଦ୍ଧହସ୍ତ କୃତି ଏକ, ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର କବିତା ହୁଏ, ଏ କବିତା ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତର କୃତି, ବା ଏ ଯଦି ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ, ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଏ ଶିଳ୍ପ ସବୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ସୃଜନ। ସିଦ୍ଧହସ୍ତ କୃତି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସୌଷ୍ଠବେ ମଣ୍ଡିତ, ଗୌରବର ପକ୍ଷାରୂଢ଼ ଶୌର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଏକ ମଧୁରିମା, ଦୁର୍ବହ ବିସ୍ମୟ ଏକ ଅର୍ଥବହ ରେଖାରେ ବିମ୍ବିତ, ଅତି ତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁରେ ବି ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଆପଣା ମହିମା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ହଉ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ଦେଖେ, ସବୁ ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ। ସ୍ୱପ୍ନ ପରିଭାଷା ତବର ଅବସର ସକଳ ଆକୃତି, ହେ ଅତୁଲ୍ୟ। ଇଂରାଜୀ ଅଛି ଓ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍। ଦେ ସାକ୍ଷାତ ଅନନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅସୀମ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅତୁଲ୍ୟ, ସେଇ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଜ୍ଞା ନେତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଲୋକ ଏଭଳି ଦେଖିବେ। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଖୋଜୁଛେ, ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛେ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ବିମିଶ୍ର ପରମ ସୁଖ ଖୋଜୁଛେ, ସିଏ ଚେତନାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହିଁ, ଏ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ସତ୍ୟ, ଚେତନା, ଆନନ୍ଦ। ବେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେଟା ହେଉଛି। ସେଠାର ପାର୍ଥିବ ଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବେ, ସବୁ ହେବ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର। ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଚେତନାରେ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ, ସେ ବାହ୍ୟତଃ ହୋଇ ଉଠିବେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଜ୍ଞା। ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭୂମିରୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭୂମିକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକତା ଏଇଠି ରହିଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କାରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞାଲୋକର ବାହୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁକି, ଆମକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ପାଇଁକି, ସଖା ରୂପେ, ପିତା ରୂପେ, ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁ ରୂପେ, ଯେ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଆମକୁ ଏହି ସାହାଯ୍ୟର, ଏ ଆଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏବଂ ଭୂମିକା ନେଇକରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ବିଶ୍ୱକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଅଜ୍ଞାନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଯୋଗ ତାଙ୍କର। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସମୟ ସେ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀକୁ ଅଜ୍ଞାନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ମିଥ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଶ୍ୱଯୋଗ
एवं प्रारंभରୁ ଏହିସବୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଏହିସବୁ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ଆମେ କାରିକା ରୂପରେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର, ସେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଚେତନାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଆମକୁ ସେଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ, ଏହି କାରିକା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।